امریکی فوج کی مسلسل 10ویں رات ایران پر حملے۔ سینٹکام کے مطابق بحری صلاحیتوں، میزائل اور ڈرون لانچ سائٹ اور فضائی دفاعی نظام کو نشانہ بنایا۔ مقصد ایران کی تجارتی جہازوں پر حملوں کی صلاحیت کو کمزور کرنا تھا۔ امریکی حملوں سے ایران کے مختلف علاقے دھماکوں سے لرز اٹھے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق شیراز کے نواحی علاقے میں رہائشی اور عسکری مقامات کو نشانہ بنایا۔ چابہار اور کنارک شہر میں 4 دھماکوں کی آوازیں سنائی دیں۔ بندر عباس میں بھی متعدد دھماکوں کی آوازیں سنائی دیں۔ سیرک اور جنوبی کشم کے علاقوں میں بھی بمباری کی گئی۔ اعلام کے شہر عبدنان میں بھی متعدد دھماکے۔ گورنر عبدنان نے کہا دینارکو کے علاقے میں ایک ایرانی تنصیب نشانہ بنی۔ حملے میں جانی نقصان نہیں ہوا۔ گورنر بو شہر کے مطابق دھماکوں کی آوازیں دفاعی نظام کی کارروائی سے متعلق تھیں۔ ایران کا امریکی حملوں پر جوابی وار۔ پاسداران انقلاب کا بحرین اور کویت میں امریکی فوجی تنصیبات پر حملوں کا دعویٰ۔ محرک اور دفاع میں امریکی ریڈار اور فضائی دفاعی نظام کو نشانہ بنایا۔ حملے میں امریکی ریڈار اور فضائی دفاعی نظام تباہ ہو گئے۔ کویت میں امریکی ریڈار، مواصلاتی نظام اور سیٹلائٹ تنصیبات پر میزائل اور ڈرونز داغے گئے۔ الف سالم اور احمد الجابر ایئر بیس پر MQ-9 ڈرون ہینگر کو ٹارگٹ کیا۔ FPS 117 ریڈار، پیٹریاٹ دفاعی نظام تباہ ہو گئے۔ کیمپ العدید میں ہیلی کاپٹروں کو پارکنگ ایریا پر بھی ڈرون حملہ کیا۔ الجابر بیس میں فوجی دستوں کی عمارت کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ حملے آپریشن تھنڈر بولٹ کے 19ویں مرحلے کے تحت کیے گئے۔ امریکہ کی 2 ہفتوں کے دوران ایرانی حملوں میں 100 فوجیوں کے زخمی ہونے کی تصدیق۔ امریکی محکمہ دفاع پینٹاگون کے مطابق 7 جولائی کے بعد سے امریکی فوجیوں کو مختلف نوعیت کی چوٹیں آئیں۔ اردن میں ایک فوجی اڈے پر 2 امریکی فوجی ہلاک ہوئے۔ عراق میں ایک فوجی دھماکہ خیز مواد تلف کرتے ہلاک ہوا۔ امریکی تنظیم نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران تنازع کے آغاز سے اب تک 413 امریکی فوجی زخمی ہوئے۔ زخمی فوجیوں کی درست تعداد اور نقصانات کی مکمل تفصیلات جاری نہیں کی گئی۔ امریکہ نے اردن پر ایرانی حملوں میں ہلاک اپنے 2 فوجیوں کی شناخت ظاہر کر دی۔ امریکی فوج کے مطابق 25 سالہ فرسٹ لیفٹیننٹ ٹائلر جیمز فیہان اور 19 سالہ پرائیویٹ ایزابیلا گونلاس ہلاک ہوئے۔ ایران کے ساتھ جاری جنگ میں ہلاک امریکی اہلکاروں کی تعداد 17 ہو گئی۔ ایران کو ہر امریکی فوجی کی موت کا کئی گنا جواب دیا جائے گا۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی دھمکی۔ کہا امریکی فوج کو ایران کے خلاف سخت کارروائی کی ہدایات جاری کر دی۔ یہ ہدایات وزیر دفاع، جوائنٹ چیف آف سٹاف کے چیئرمین اور تمام فوجی قیادت کو دے دی گئی۔ ٹرمپ نے مزید کہا امریکی فوجیوں کو مارنے کے جواب میں ایران پر گزشتہ شب بھی شدید حملے کیے۔ ہلاک فوجی ایران کو ایٹمی ہتھیار کے حصول سے روکنے کے مقصد کے لیے لڑ رہے تھے۔ عسکری لحاظ سے ایران نے تقریباً سب کچھ کھو دیا۔ ان کے پاس کچھ میزائل، ڈرونز اور پیداواری صلاحیت باقی ہے۔ آبنہ ہرمز پر اب امریکہ کا کنٹرول ہے۔ ایرانی کسی چیز پر کنٹرول نہیں رکھتے۔ امریکی ڈیموکریٹ سینیٹر چک شومر کا ایران جنگ ختم کرنے کا مطالبہ۔ کہا بس بہت ہو گیا، اب اس جنگ کو ختم کیا جائے۔ ڈیموکریٹک سینیٹ میں ایک بار پھر ووٹنگ کرائیں گے تاکہ فوجی کارروائیاں روکنے پر فیصلہ ہو سکے۔ ایران میں جنگ جاری رکھنے سے امریکی فوجی اہلکار خطرے میں ہے۔ ایوان نمائندگان نے 3 جون کو ٹرمپ کے جنگی اختیارات محدود کرنے سے متعلق قرارداد منظور کی تھی۔ ثالث پھر متحرک۔ امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ بندی کی امید پیدا ہو گئی۔ ثالثوں کی ایران اور امریکہ کو عبوری معاہدہ بحال کرنے کی تجویز۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق ثالث ملکوں نے فریقین کو حملے 10 روز کے لیے روکنے کی تجویز دی۔ تجویز کا مقصد کشیدگی میں کمی اور معاہدے کی بحالی کا راستہ تلاش کرنا ہے۔ ایرانی وزیر داخلہ اسکندر مومنی کی وفد کے ہمراہ پاکستان آمد۔ وزیر داخلہ محسن نقوی اور وزیر مملکت طلال چودھری نے اسکندر مومنی کا استقبال کیا۔ ایرانی وزیر داخلہ کی وزیراعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے ملاقاتیں ہوں گی۔ ملاقاتوں میں ایران امریکہ دوبارہ جنگ کے باعث پیدا صورتحال پر بات چیت کی جائے گی۔ اسکندر مومنی ایرانی صدر کا خصوصی پیغام پاکستانی قیادت کو پہنچائیں گے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی سے ایرانی ہم منصب اسکندر مومنی کی ملاقات۔ محسن نقوی نے کہا کہ امید ہے ایرانی وزیر داخلہ اچھی خبر لے کر آئے ہیں۔ ان کے دورہ پاکستان سے 2 طرفہ تعلقات کو فروغ ملے گا۔ علاقائی صورتحال پر بھی پیش رفت کی امید ہے۔
मानसून का तूफानी स्पेल, खैबर पख्तूनख्वा में 12 अफराद जान से गए। लंडी कोतल में गाड़ी में सवार 3 अफराद सैलाबी रैले में बह गए, जबकि बहने वाली गाड़ी से 3 अफराद की लाशें निकाली गई। मर्दान तख्त भाई में तेज बारिश से छत गिर गई। खैबर पख्तूनख्वा में मूसलाधार बारिश से नदी नाले बिफर गए। पेशावर में शदीद बारिश से नदी नालों में तुग़यानी, गटर उबल पड़े। मुतादिद इलाकों में बारिश का पानी जमा, आमदोरफ्त मुतासिर। सवाबी की तहसील रजड़ के बरसाती नालों में पानी का बहाव तेज। कालू खान में बारिश का पानी मसाजिद और घरों में दाखिल। डेरा इस्माइल खान में बारिश के बायस मौसम खुशगवार। मालाकंड और गिरदोनवा में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बादलों की झड़ी। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। मियांवाली, शकरगढ़, हाफिजाबाद, गोजर खान, शेखुपुरा, भक्कर में भी बादल बरसे। बारिश और हवाओं से गर्मी की छुट्टी। मौसम खुशगवार। लाहौर शादीबाग शौकत खानम अस्पताल के करीब सड़क पर गड़ा पड़ गया। ट्रैफिक की रवानी मुतासर। इलाका मकीनों को शदीद मुश्किलात का सामना। ट्रैफिक पुलिस ने गड़े के गिर्द गिर्द बैरियर्स लगा दिए। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में सैलाब, अर्बन फ्लडिंग और लैंड स्लाइडिंग का अलर्ट। खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और बलूचिस्तान के दरियाओं, नदी नालों और पहाड़ी बरसाती गुजरगाहों में अचानक सैलाबी रैलों का खतरा। दरियाए चुनाब में मराला और दरियाए झेलम में मंगला के मुकाम पर ऊंचे दर्जे के सैलाब की पेशगोई। मुतादिद बरसाती नालों में पानी की सतह अचानक बुलंद होने का खदशा। भारत के थेनपोंग और भाखड़ा डैम से इजाफी अखराज का इम्कान। दरियाए रावी और दरियाए सतलुज में पानी के बहाव में नुमाया इजाफे की पेशगोई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से कनाडा की वज़ीर ख़ारजा अनीता आनंद की मुलाकात। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वफाकी वज़ीर राना तनवीर, तौकीर शाह और दीगर भी मौजूद थे। वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तान और कनाडा में दोस्ताना ताल्लुकात हैं। तिजारत, सरमायाकारी, फूड, वैक्सीन, तवानाई, ऑटोमोबाइल के शोबों में ताउन बढ़ाने की ज़रूरत है। तिजारत और मादनियात के शोबों में वफूद के तबादले पर इत्तफाक। वज़ीर आज़म का पाकिस्तान की अमन कोशिशों की हिमायत पर कनाडा से इजहार तशक्कुर। पाकिस्तान और कनाडा में कैनोला की दरामद के प्रोटोकॉल पर दस्तखत की तकरीब भी हुई। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से कैनेडियन वज़ीर ख़ारजा अनीता आनंद की मुलाकात। ISPR के मुताबिक खित्ते की सिक्योरिटी और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। फील्ड मार्शल ने आलमी अमन और इलाकाई इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान का मौक़िफ़ उजागर किया। फील्ड मार्शल का मुश्तरका सिक्योरिटी चैलेंजेस से निपटने के लिए ताउन और इश्तराक की अहमियत पर जोर। कैनेडियन वज़ीर ख़ारजा का दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की कुर्बानियों और कोशिशों का एतराफ़। अनीता आनंद ने अमन और इस्तेहकाम के फ़रोग़ में पाकिस्तान के तामीरी किरदार को सराहा। पाकिस्तान और कनाडा का दिफाई और सिक्योरिटी ताउन मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का अदा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रोजाना रद्दोबदल का आगाज। हाई स्पीड डीजल की कीमत 5 रुपये 71 पैसे फी लीटर बढ़ा दी गई। पेट्रोल की कीमत में 35 पैसे फी लीटर की कमी कर दी गई। हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 1570 रुपये 6 पैसे फी लीटर मुकर्रर। पेट्रोल की नई कीमत 315 रुपये 80 पैसे फी लीटर हो गई। पेट्रोलियम मसनूआत की ये कीमतें 21 जुलाई के लिए नाफिजुल अमल होंगी। पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट अलायंस ने पेट्रोलियम मसनूआत में रोज़ाना तब्दीली को मुस्तरद कर दिया। सदर मलिक शहजाद अवान ने कहा कि वफाकी हुकूमत की गलत पॉलिसीज़ और डीजल की कीमत में मुसलसल इजाफे से हमारी ट्रांसपोर्ट खड़ी हो जाएगी। पाकिस्तान भर के ट्रांसपोर्टर्स तैयार रहें, किसी भी वक्त मुल्किर हड़ताल की कॉल दे देंगे। पाकिस्तान की मईशत का दारोमदार डीजल पर है, कीमत में कमी की जाए। हम मुतालबा करते हैं कि टोल टैक्स और विदहोल्डिंग टैक्स में इजाफा वापस लिया जाए।
लाहौर और बलूचिस्तान हाई कोर्ट्स में जजेस की तकर्री का मरहला। जुडिशल कमीशन के 2 अहम इजलास आज होंगे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी सदारत करेंगे। लाहौर हाई कोर्ट में जजेस की तैनाती के लिए इजलास 2 बजे कॉन्फ्रेंस रूम सुप्रीम कोर्ट में मुनक्किद होगा। 10 एडिशनल जजेस के लिए 24 नामों पर गौर किया जाएगा। बलूचिस्तान हाई कोर्ट में एडिशनल जजेस की तैनाती के लिए इजलास 3 बजे शुरू होगा। इजलास में 20 उम्मीदवारों के नामों पर गौर होगा। मौसमियाती तब्दीलियों से लाह खतरात से बखूबी आगाह हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का इंटरनेशनल इंश्योरेंस कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा कि सिंध हुकूमत मुस्तहकम तेज़ रफ्तार तरक्की का माहौल फराहम कर रही है। सिंध पहला सूबा है जिसने गाड़ियों के इंश्योरेंस को लाजमी करार दिया। हादसाती मौत के इंश्योरेंस का प्रीमियम सिंध हुकूमत देगी। हादसे की सूरत में क्लेम्स 45 दिन में दिए जाएंगे। अब तक 2 लाख गाड़ियों को थर्ड पार्टी मोटर व्हीकल इंश्योरेंस फराहम की जा चुकी। सिंध हुकूमत ने फसलों के इंश्योरेंस को सेल्स टैक्स फ्री कर दिया।